किताब विपरन की रीत तो सच दा मार्ग दूजे कांड दा पहला भाग विपर अते उसदी रीत विपरन की रीत। भाग दूजा ब्राह्मण कदों प्रगट होया अते भाग तीजा मनु जी। लेखक गुरबख्श सिंह काला अफगाना, आवाज़ गुरजंट सिंह रूपवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विपर अते उसदी रीत। विपर दा अर्थ ब्राह्मण है अते एक तो वध ब्राह्मणां नूं विपरन कहीदा है। भाव विपर दा बहुवचन विपरन है। गुरबाणी विच ये लफज इन्हां तीन तरहां नाल वरतिया मिलदा है। नंबर 1 विपर सुदामे दालद भंज रे मन तू भी भज गोबिंद। पन्ना 1192। सुदामे अते कृष्ण की गाथा हज़ारां सालां तो प्रचारी हुई होने के कारण सच का रूप धारण कर चुकी सी। यही वजह सी जो मनुख नूं प्रभु भगती दी चेटक लाउण लई गुरुदेव जी ने अपने मन नूं संबोधन करके उस गाथा का जिक्र किया है। क्योंकि पुराणा विच सुदामे की जात ब्राह्मण अथवा विपर लिखी है, सो गुरुदेव जी ने भी उस नूं विपर लिखा है। अर्थ ब्राह्मण सुदामे की गरीबी कृष्ण ने कटी सी। सो हे मेरे मन तू भी परमात्मा का भजन करया कर। नंबर 2 जय देव नामा बेप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार। पन्ना 856। इत्थे पप्पे दे पैर हेठ रारा नहीं है, अर्थ ब्राह्मण ही है। वरत्या इत्थे भी सुदामे दे नाम नाल ही है। प्रभु भगती का उपदेश देण लई भगतां दा दृष्टांत दिता है। नंबर 3 जिस जन ऊपर तेरी कृपा तिसको बिप न कोऊ पख है। पन्ना 383। पप्पे दे पैर हेठां औंकड़ होण नाल इस दा अर्थ ब्राह्मण नहीं रहा, सगों अर्थ मंदा बचन हो गया है। भाव जिस ते तेरी मेहर होवे उस नूं मंदा शब्द कोई नहीं बोलता। विपरन की रीत वो रीत परपाटी जां किसी स्वार्थ सिद्धि नूं मुख रख के लोकां नूं भरमाउण वास्ते चलाई सी अते गुरबाणी विच उसदा खंडन कीता होया होवे। अजिही रीत गुरु दे सिख वास्ते विपरन की रीत है। भावें कोई अमरधारी भी है, बाणी दा नितनेमी अते बाणे दा धारनी भी है, पर जे वो इस विपरन की रीत दा धारनी है तां वो गुरुदेव जी लई बेप्रतीता ही है। भाव पुरोहितवादी रीत का धारनी मनुख गुरु नानक साहब जी का सिख नहीं अखवा सकता। नंबर 2 ब्राह्मण कदों प्रगट होया। फुटनोट इत्थे भी असां प्रगट होना ही लिखा है। मनुखां विच ब्राह्मण पहलां तो ही मौजूद सी, पर वर्ण वंड की खेड रचा के सियाणा मनुख ब्राह्मण का नाम धारण करके देश विच प्रगट होया, प्रसिद्ध होया, जानिया गया। इसे तरह ही सिख बड़ी करड़ी प्रीखिया विचों पास हो के सिंह उपनाम नाल अते 5 ककारां दी रहत नाल प्रगट होया सी। कोई नवां पंथ नहीं सी साजिया गया। खालसे दा जन्मदिन मनाउण दी रीत भी ब्राह्मण दी ही देन है। ब्राह्मण कदों प्रगट होया? दशमेश जी ने जेड़े रीत दे धारनी होण तो अपने खालसे नूं सख्ती नाल वरजिया सी, उस रीत दे जन्मदाते ब्राह्मण जी दे बारे पक्का थौ पता नहीं लग सकिया कि ये भारत वासियों के धर्म की अते समाज की स्टेज का संचालक कदों तो आ बनिया सी। क्योंकि विपर रीति पुराणक ग्रंथों के आधार पर लागू की गई सिद्ध होंदी है अते अपने जन्म बारे ब्राह्मण भी पुराणक ग्रंथों का ही हवाला देंदे हैं। इसलिए विपर जी के जन्म के भेद नूं समझण लई पहलां हिंदुआं के धर्म ग्रंथ घोख लैणे ठीक रहणगे। नंबर 1 श्रीमद भागवत पुराण के सकंद 3 अध्याय 8 सफा 83 विच लिखिया है कि देवतियां ने नारायण जी की उस्तति करके संसार की रचना करने वास्ते बेनती की, तां प्रभु ने कृपा दृष्टि नाल 5 तत्तां दे आदि पुरख विष्णु जी नूं प्रगट करके उस दे रहण वास्ते पाताल लोक, भूलोक अते बैकुंठ लोक तीनों लोक दे दिते अते लिखिया है कि इसे विष्णु नूं ही वैराट रूप कहा गया है।
ਮਹਾਭਾਰਤ ਗਾਥਾ ਵਿਚਲੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਲਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੀ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਾਭੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫੁੱਟਨੋਟ: ਭਾਗ ਊੜਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਖੰਡ 7 ਅਧਿਆਏ 2 ਸਫਾ 395 ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਉਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤਦ ਅਸਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਨਾਰਦ ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ? ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਗੈੜਾ: ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ 276 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਨੈ ਗਰਭ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਥੰਮ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਨੈ ਗਰਭ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਰਜ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਤਰੀ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਵਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗਾਥਾ ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 3 ਸਕੰਦ ਦੇ 10ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸਿਰੁਤੀ ਮਹਾ ਕਵਣ, ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਪੰਨਾ 4। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ, ਵਕਤ, ਥਿਤਵਾਰ, ਰੁੱਤ ਅਥਵਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਪੰਡਤਾਂ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲਏ ਸਮਾਏ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ 292। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਜ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤਦੋਂ ਆਪੇ ਥਾਟ ਕੀਆ ਬਹਿ ਕਰਤੇ, ਤਦੋਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸੇਵਕ ਬੀਆ, ਤਦੋਂ ਕਿਆ ਕੋ ਲੇਵੈ
क्या को देवै ਜਾਂ ਅਵਰ ਨ ਦੂਆ ਕੀਆ। ਪੰਨਾ 551। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੋ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਲਾ ਅਪਰੰਪਰ ਧਾਰੀ, ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਅਪਰ ਅਪਾਰੀ, ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਓ ਪਾਏਂਦਾ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸੁਨੇ ਤੈ ਸਾਜੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਕਾਇਆ ਗੜ ਰਾਜੇ, ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਸੁਨੇ ਕਲਾ ਰਹਾਏਂਦਾ। ਪੰਨਾ 1037। ਅਰਥ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰ ਤੇ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੋਲ ਉਹ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਰਚ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ ਤੱਤ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਸਭ ਕਲਪਿਤ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਦਲੀਲੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 4 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਮੂੰਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਪੈਰ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਨ ਵੰਡ ਮਨੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵੀ ਮਨੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ, ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਿਹਕਲੰਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਚੇਚੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿੱਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਉਚੇਚੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਨ ਅਥਵਾ ਮਨੂ ਜੀ ਹੈ ਕੌਣ ਸਨ? ਕੀ ਇਹ ਮਨੂ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ? ਮਨੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਗ 3 ਮਨੂ ਜੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈ ਅਥਵਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਮਨੂ ਜੀ ਹੈ। ਫੁੱਟਨੋਟ: ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਮਤਸਰ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਤੰਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੰਭਵ ਮਨ ਸਵਯੰ ਅਰਥਾਤ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੱਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਾਪਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਨਕ ਤੰਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਕਸ਼ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 21 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਫਾ 797। ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮਨੂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ 7 ਰੂਪਾ ਅਰਥਾਤ ਸੈਂਕੜੇ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੂ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੂਤਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਥਵਾ ਮਨ ਸੰਹਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 12 ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ 2704 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਸ਼ਤ ਪਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਨ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਵੈਸਤਮਨ ਚਿੱਤਰਮਾਲਾ ਨਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰਮਾਲਾ ਨਦੀ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮੱਲਿਆ ਨਾਮੀ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਤਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੀ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪਰਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਿਖੀ ਸਤ ਵਰਤ ਹੀ ਵਵੈਸਤਮਨ ਮਨ ਕਹਾਇਆ, ਔਰ ਮੱਛ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੱਛ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਲਯ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਲਯ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲਯ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨ 7 ਰਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤਥਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਬੇੜੀ ਮੱਛ ਦੇ ਸਿੰਗ ਨਾਲ ਬੱਧੀ। ਬਹੁਤ ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਨੌਕਾ ਬੰਧਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਿ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਈਸਾਈ ਅਥਵਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਆਦਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਮਨ ਮਨੂ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 ਯੁਗਾਂ ਦੀਆਂ 71 ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਅਰਥਾਤ 30 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋੜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਸਤਯੁਗ 17 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ 12 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੁਆਪਰ 8 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ, ਕਲਯੁਗ 4 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ, ਜੋੜ 43 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਦਾ 71 ਗੁਣਾ ਇੱਕ ਮਨ ਵਰਤ ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਨੂੰ ਸਵਯੰ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਊੜਾ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ। ਐਡਾ ਮਨਵੰਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ। ਈੜੀ ਮਨੂ ਦੇ ਸਵਯੰ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਊੜਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ: ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰ ਤਪਤ ਰਹੈ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਸੋ ਪਾਉਣ ਚੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਮ ਕੈਸੇ, ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਣਾ ਕਰੇ ਧਿਆਣਾ,
कल लखण विचार रहाओ। कितै देस न आया सुनिए, तीर्थ पास न बैठा। दाता दान करे तै नाही, महल उसार न बैठा। पन्ना 902। अर्थ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ, ਦਿਨੀਅਰ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹਵਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਝੁਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਡਰੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਉਸ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾਨੀ ਲੋਕ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਮਹਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੜਾ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਭਾਵ ਗੱਪੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ ਜਪਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਦ ਅੰਤ ਅਥਵਾ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗਣਿਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਪਜੀ। ਭਾਗ ਈੜੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਮਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 31 ਕਰੋੜ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਇੰਗ ਅਥਾ ਸਹਿ ਭੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਹਿ ਭੰਗ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਿ ਭੰਗ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਪਾਇਨ ਤਦੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਆਪ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਤਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਪਾਤਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਤ੍ਰੈ ਲੋਈ। ਤਦੋਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਓਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਪੰਨਾ 509। ਅਰਥ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼, ਪਾਤਾਲ ਅਥਵਾ ਕਥਿਤ ਤ੍ਰੇਤੇ ਲੋਕ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਤਪਤੀ ਅਜੇ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ। ਸਹਿ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰਹਿ ਪਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੋਈ ਸਭ ਸਹਿ, ਦੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਪੰਨਾ 463। ਅਰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਆਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਪੰਨਾ 73। ਪਦ ਅਰਥ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਰੂਪੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਭੇਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਨਿਧਾਨ ਅਮੂਲੈ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਥਾ ਅਤੁਲੇ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭਉ, ਮਨ ਸਿਮਰਤ ਠੰਡਾ ਥੀਵਾਂ ਜੀਓ। ਪੰਨਾ 99।
ਏਕਮ ਏਕੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਬਦ ਮਾਇਆ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਚੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਪੰਨਾ 113। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਆਦਿ ਸਭ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨ ਜਹੀ ਕਲਪਤ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੂਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਕੁਟਲ ਬੁੱਧੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਤ ਜਾਣ ਸ਼ਹ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣੇ ਰੂਪ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਇਤ ਬਿਤੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਪੰਨਾ 24। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਗ। ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਨ ਲਈ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।